નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર. ડિસેમ્બર મહિનો શરૂ થતાં જ દેશમાં શિયાળાનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે. ઉત્તર ભારતમાં હિમાલયની નજીક આવેલા રાજ્યોમાં હિમવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે. સૂર્ય દેવતાના ત્યાં દર્શન દુર્લભ થઈ ગયા છે. લોકો ગરમ કપડાઓમાં અને તાપણાઓમાં નજરે પડી રહ્યા છે અને હવામાન નિષ્ણાતો કહી રહ્યા છે કે આ વર્ષે લોકોએ હાડ થીજવતી ઠંડી માટે તૈયાર રહેવું પડશે. ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોથી લઈને મધ્ય ભારતના મેદાની વિસ્તારોમાં પારો સામાન્ય કરતાં વધુ નીચે ગગડી શકે છે અને થોડા દિવસો પહેલાં પડેલા માવઠાએ ગુજરાતમાં ભારે ઠંડીનું ટ્રેલર તો બતાવી જ દીધું અને આવી જ આકરી ઠંડી પડવાનું આ વર્ષે અનુમાન છે. માટે ઠંડીનો સામનો કરવા માટે રહો તૈયાર. આ જ મુદ્દે જોઈએ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ. ભારે ઠંડી પડશે. उत्तर भारत में हिमवर्षा. ठंड काफ़ी अच्छी है यहाँ पे. जैकेट्स वगैरह पूरी पहन के चलना चाहिए. अगर इनको नहीं पहनोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी. रात को भी काफ़ी अच्छा हो गया था जबकि 2 कंबल लेके सो रहे थे हम लोग. काफ़ी अच्छा बर्फबारी भी हुई है. ठंडा भी बहुत अच्छा हो गया. पहले शुरू थई जशे शीत लहरनो कहर. करीब 2 दिन के मौसम ख़राब रहने के बाद लाहौल घाटी में मौसम ने करवट बदली है और आज मौसम कुल मिला के ठीक रहा और जिसके चलते जो है सीमा सड़क संगठन ने भी जो घाटी के भीतर के सड़क मार्गों को खोलने का अभियान जो है शुरू कर दिया है. आ वक्ते भारे ठंडी पड़शे. सुबह से लगातार इस सीज़न की पहली बर्फबारी चल रही है और जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है और कुछ दिक्कतें भी लोगों को हो रही है क्योंकि यहाँ हमारे जो गाय है, भैंस हैं, अन्य प्रकार के पशु हैं वो अंदर कैद हो गए हैं और बहुत ठंड है. आ वर्षे शियाळामां सहन करवो पड़शे कातिल ठंडीनो दंड. ठंडीनो पारो आ वखते तोड़ी नाखशे बधा पाछला रेकॉर्ड. आ वर्षे लांबा शियाळा माटे थई जाओ तैयार. हम इस वक्त हिस्टोरिकल जो तवारकी मुगल रोड है वहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है. बोरी हालन का ये इलाका है और यहाँ से अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है क्योंकि आज सुबह ही इस रोड को जो है ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से यानी कि पूंछ और शुपियान दोनों तरफ से इस रोड को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर मौसम विभाग की माने तो कल सुबह तक ये बर्फबारी जारी रह सकती है. मौसम पर नजर राखनारा कही रहा है कि आ वखते शियाळानो सेंसेक्स एवो गगड़शे कि देश में आ वर्षे ठंडीनो अभूतपूर्व विस्फोट थवानो छे. तापमाननो पारो पहला आवो नहीं गगड़ेलो जोवा मळ्यो होय. कातिल ठंडीनुं काउंटडाउन शरू थई गयुं छे. जेवो जेवो पारो गगड़शे ठंडीनुं साम्राज्य स्थपाशे. देशे आ वखते कुदरतनो मिजाज जोयो. छेक नवेम्बर सुधी मेघराजानो राग मल्हार जोयो. आकाशमां छवायेला वादळो तो एवा वरस्या के आफत लाव्या. हवे शरू थई गयुं छे सफेद आक्रमण. उत्तरकाशीना गंगोत्री यमुनोत्री धामना आ दृश्यो छे. तस्वीरो गंगोत्री धामथी आवी छे. અહીં બરફ જ બરફ ચારે બાજુ જોવા મળી રહ્યો છે. ગંગોત્રીમાં બરફની સફેદ ચાદર છવાઈ ગઈ છે. ઉપરાંત હર્ષિલ મુખવામાં પણ હળવી હિમવર્ષા થઈ રહી છે. ઊંચાઈવાળા ક્ષેત્રોમાં ભારે હિમવર્ષાની આગાહી છે. ઊંચાઈવાળા ક્ષેત્રોમાં ભારે હિમવર્ષાની આગાહી છે. આખી રાત પડેલી હિમવર્ષાથી કાતિલ ઠંડીનું મોજું ફરી વળ્યું છે. પ્રવાસન નગરી મનાલી આસપાસના વિસ્તારોનો આ નજારો છે. ખરાબ હવામાનને કારણે અટલ ટનલને રોહતાંગને પ્રવાસીઓ માટે બંધ કરી દેવી પડી. મોસમના બદલાયેલા મિજાજથી અહીં તાપમાનનો પારો ગગડ્યો. આખા વિસ્તારમાં ઠંડીનું આક્રમણ શરૂ થઈ ગયું. ઊંચાઈવાળા વિસ્તારમાં હિમવર્ષાનો આરંભ થઈ ગયો છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હળવી હિમવર્ષા શરૂ થઈ છે. हिमाचल प्रदेश के मनाली सहित जिला लाहौल स्पीति में अभी भी यहाँ पर रुक रुक के बर्फबारी हो रही है. इसमें मैं खड़ा हूँ
अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर कुछ तस्वीरें यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं कि कितने मनमोहक नजारे हैं। जहां भी नजर दौड़ाए चारों तरफ पूरी घाटी ने जो है यहाँ पर जो बर्फ की सफेद चादर जो है ओढ़ ली है। ऐसे में अब प्रशासन के द्वारा भी खराब मौसम के चलते यहाँ पर जो है वाहनों की आवाजाही फिलहाल जो है बंद कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि घाटी में जब मौसम साफ होगा उसके बाद ही जो है पर्यटक अब जो है एक बार फिर से अटल टनल के दीदार यहाँ पर कर पाएंगे। मैं बता दूं कि दिसंबर और जनवरी के महीने में होने वाली ये ताजा बर्फबारी कहीं ना कहीं मनाली के पर्यटन कारोबार के साथ साथ जो यहाँ की फसलों के लिए भी जो काफी वरदान मानी जाती है, क्योंकि घाटी के लोगों का कहना है कि जितनी ज्यादा बर्फबारी दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ पे होगी ये जो है उनकी फसलों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि जिस तरह जो है बागवान यहाँ पर जो काफी लंबे अरसे से जो है बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो सेब की फसल है उसकी जो चिलिंग आवर वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह जो ये बर्फबारी यहाँ पर हुई है, कहीं ना कहीं ये जो है अब उनकी जो जरूरतें थी चिलिंग आवर जो अब तक पूरे नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो काफी वरदान बनकर जो सामने आई। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी जो है इस बर्फबारी का काफी फायदा जो है यहाँ के बागवान और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को होगा। મનાલી સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં થઈ રહેલી હિમવર્ષાને કારણે પ્રવાસન સાથે જોડાયેલા લોકોના ચહેરા ખીલી ઉઠ્યા છે। નાતાલ અને નવા વર્ષની ઉજવણી પહેલા થયેલી હિમવર્ષાથી પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધશે। ખીણમાં હિમવર્ષાને કારણે ખેડૂતોના ચહેરા પર પણ રોનક આવી છે। पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते कल से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और ऐसे में मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई। इसमें कि अगर मैं बात करूं तो अभी भी जो मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में रुक रुक के बर्फबारी का दौर जारी है। इसमें मैं कुछ सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँ। आप देखते हैं कि कितने मनमोहक नजारे हैं। जहां भी नजर दौड़ाएं चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर बिछ हुई है। ऐसे में काफी सारे पर्यटकों ने भी अब कुल्लू मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है। इसके साथ में अगर बात करूं तो क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हुई है बर्फबारी कहीं ना कहीं मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए भी काफी फायदेमंद यहाँ पे मानी जा रही है। हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद है, हम इनसे बात करते और इनसे जानते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको मनाली आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मनाली में आके। यहाँ पे मैं तीसरी बार आ रहा हूँ और तीसरी बार मुझे बर्फ़ मिली है यहाँ पे। तो मैंने देखा था घर से निकलते टाइम कि यहाँ पे वेदर रिपोर्ट देखी थी कि कैसा रहेगा। पहले 2 दिन तो मुझे नहीं मिली, मेरा आज ये तीसरा दिन है यहाँ पे। तो अभी बर्फ़ जैसे पड़ी है तो मेरा और एक दिन रुकने का मन कर गया है। जी। बात करें जिस तरह बर्फबारी पिछले कल से यहाँ पे हो रही है लगातार, तो कैसा मौसम है, ठंड कैसी महसूस हो रही है अभी? ठंड काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। जैकेट्स वगैरह पूरी पहन के चलना चाहिए। अगर इनको नहीं पहनोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। બદ્રીનાથ ધામમાં હિમવર્ષાને કારણે લગભગ 2 ફૂટ જેટલો બરફ જામી ગયો। બદ્રીનાથ ધામમાં માસ્ટર પ્લાનનું કામ પણ હિમવર્ષાને કારણે પ્રભાવિત થયું છે। બીજી તરફ નારાયણ પર્વત, નીલકંઠ પર્વત પર પણ ભારે હિમવર્ષાને કારણે ચારે બાજુ બરફ જ બરફ જામી ગયો છે, જેનાથી બદ્રીનાથ ધામમાં કાતિલ ઠંડી પડી રહી છે। જો કે બદ્રીનાથ ધામમાં અત્યારે માત્ર સુરક્ષા કર્મીઓ તૈનાત છે। બદ્રીનાથ ધામમાં દેવસ્થાનમ બોર્ડના કર્મચારીઓ અને ભારતીય સેનાના જવાન રહે છે। આ તસવીરો ઓલીની છે। અહીં પણ 1 થી 2 ઇંચ હિમવર્ષા થઈ છે। ઓલી ફરવા આવનારા લોકો માટે જો કે આ હિમવર્ષા કોઈ આશીર્વાદથી ઓછી નથી। ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં સતત હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેનાથી ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે। જોશીમઠમાં 2 દિવસ ભારે હિમવર્ષા બાદ સૂર્ય દેવતાના દર્શન થતા લોકોને રાહત મળી। હિમવર્ષા બાદ અહીં સુંદર નજારો જોવા મળી રહ્યો છે। ચારે બાજુ બરફની ચાદર છવાઈ છે। ડિસેમ્બર મહિનામાં પ્રથમ અઠવાડિયામાં જ થયેલી હિમવર્ષાથી પ્રવાસીઓના ચહેરા પણ ખીલી ઉઠ્યા છે। હવામાન વિભાગની ભવિષ્યવાણી ચમોલીમાં પણ એકદમ સચોટ સાબિત થઈ। જિલ્લાના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષાનો સિલસિલો ચાલુ છે। અહીં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઠંડી વધતા જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે। દેવાલ બ્લોકના ઊંચાઈવાળા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં હિમવર્ષાને કારણે લોકોની મુશ્કેલી વધી ગઈ છે। सीजननी प्रथम हिमवर्षाने खेडूतो आशीर्वाद रूप मानी रह्या छे। पर्वतों में सतत हिमवर्षा चालू है। भारत चीन सरहद साथे जोड़ायेला ग्रामीण विस्तारों में बीआरओना केम्प, भारतीय सेनाना केम्पोना विस्तारों में पण सारी एवी हिमवर्षा थई छे। અહીં સરહદ પર ભારત અને ચીનને જોડતા રસ્તાઓ પર બરફ દૂર કરવાનું કામ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે। હવામાન થોડું વધુ સારું થતા આ કામમાં ઝડપ પણ આવશે।
હિમાચલ પ્રદેશના દ્રશ્યો છે. અહીં નવેમ્બર મહિનાથી હિમવર્ષા શરૂ થઈ છે. ડિસેમ્બરમાં જે હિમવર્ષા થાય છે તેનો બરફ ખેડૂતો માટે અમૃત વર્ષાથી ઓછો નથી હોતો. અહીં તમે જોઈ શકો છો રસ્તાઓ પર બરફની પાતળી ચાદર છવાઈ ગઈ છે. લાહોલ ઘાટીમાં પણ છેલ્લા 2 દિવસથી હિમવર્ષા થઈ રહી છે. 2 દિવસમાં લગભગ 6 ઇંચથી લઈ 2 ફૂટ સુધી હિમવર્ષા થઈ છે. જેના કારણે આખા વિસ્તારમાં તાપમાન -8 ડિગ્રીની આસપાસ પહોંચી ગયું છે. નદી તળાવના પાણી થીજી ગયા છે. हिमवर्षा ने कारण रस्ताओं पर वाहनों स्लिप थवानो डर रहे छे. जो फिलहाल जो है लाहौल से केलोंग से मनाली कुल्लू की तरफ जाने वाले वाहन फिलहाल बंद हैं और उम्मीद की जा रही है कि मौसम साफ होने पर और जो सीमा सड़क संगठन के जो क्लियरेंस से मिलने पर ही जो है वाहनों की आवाजाही लाहौल से कुल्लू मनाली की तरफ जो है रवाना होगी और उसी तरह से कुल्लू मनाली से लाहौल की तरफ आने वाले गाड़ियों को जो है भेजा जाएगा. वहीं बात की जाए तो जो भीतरी सड़क मार्ग है इसको जो है सीमा सड़क संगठन जो है खोलने का काम कर रही है और सड़क से बर्फ़ हटा रही है. और जो जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदली है ऐसी उम्मीद की जा रही है और 1-2 दिनों में जो है सड़कों की जो आवाजाही है वाहनों की ये सुचारू रूप से हो पाएगी. હિમાચલ પ્રદેશના સિમલામાં પણ ડિસેમ્બરમાં હિમવર્ષાએ દસ્તક દઈ દીધી. પ્રવાસીઓ આ હિમવર્ષાને મન ભરીને માણી રહ્યા છે. પ્રવાસીઓએ આશા નહોતી કરી કે તેમને અહીં આવતા જ હિમવર્ષાનો આનંદ માણવા મળશે. અહીં અટકીને હિમવર્ષા થઈ રહી છે. જમ્મુ કાશ્મીરના ગુલબર્ગની આ તસવીરો છે. હિમવર્ષાને પ્રવાસીઓ મન ભરીને માણી રહ્યા છે. કેટલાય લોકોએ અહીં પોતાની જિંદગીની પ્રથમ હિમવર્ષાનો આનંદ લીધો. લોકોએ આ હિમવર્ષાને માણી સ્વર્ગમાં આવી ગયા હોવાની અનુભૂતિ કરી. ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में आ चुके हैं. अब काफी अच्छा लग रहा है. देखिए आज हमारा लास्ट ट्रिप था सफर का. तो हम बिल्कुल भी सोच ही नहीं थे कि स्नो मिलेगा. अच्छा बट ऊपर वाला से दुआ किए थे और ऊपर वाला ने आज हमारा दुआ कबूल कर लिया. और मतलब इतना क्या हो रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंजॉय करो और बहुत अच्छी जगह है. बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ, मस्त रहो. मिनी स्विट्जरलैंड. જમ્મુ કાશ્મીરના ગુરેજ સેક્ટરમાં પણ હિમવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે. અહીં હિમવર્ષાને કારણે સ્થાનિકોના ચહેરા ખીલી ઉઠ્યા છે. જોકે હિમવર્ષાને પગલે કેટલીય જગ્યાએ રસ્તાઓ પર અવરજવર બંધ કરવી પડી છે. इस वक्त हम मौजूद है बोरी हालन का ये इलाका है और यहाँ से अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है क्योंकि आज सुबह ही इस रोड को जो है ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से यानी कि पूंछ और शुपियान दोनों तरफ से इस रोड को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है. क्योंकि अगर मौसम विभाग की माने तो कल सुबह तक ये बर्फबारी जारी रह सकती है. આ વર્ષે ચોમાસું લાંબુ ચાલ્યું. ઓક્ટોબર મહિનામાં જ ઉત્તર ભારતના કેટલાય વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા શરૂ થઈ, જેના પરથી જ સંકેત મળવા લાગ્યા કે આ વર્ષે ઠંડી પોતાનું પ્રચંડ સ્વરૂપ બતાવશે. હવે જ્યારે હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ કાશ્મીર અને ઉત્તરાખંડમાં હિમવર્ષા થઈ છે અને ત્યાંનું વાતાવરણ બદલાયું છે, તો તે નક્કી થઈ ગયું છે કે મેદાની વિસ્તારોમાં હવાઓ ઠંડી થવાની છે. સાવધાન થઈ જાઓ. કબાટમાંથી ગરમ કપડાં કાઢવાની તૈયારી કરી લો. શીતલહેરનો સામનો કરવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ, કેમ કે આ વર્ષે ઠંડી સામાન્ય કે સાધારણ નહીં હોય. અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં સમય છે વિરામનો. તમે માત્ર એવી ઠંડી કે હિમવર્ષાની મજા લીધી હશે જેમાં સ્વેટર કે જેકેટ પહેર્યું અને ઠંડીથી રક્ષણ મળી ગયું. પણ ક્યારે તમે એવી જગ્યા પર ગયા છો જ્યાં તાપમાન -50 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જાય? હવે અમે તમને દુનિયાની સૌથી ઠંડી જગ્યાઓ વિશે બતાવવાના છીએ જ્યાં માણસનું લોહી પણ થીજી જતું હોય છે. જોકે આમાંની કેટલીક જગ્યાઓ પ્રવાસન સ્થળ તરીકે પણ ફેમસ છે.
દુનિયાના સૌથી ઠંડા શહેરો. જ્યાં -50 ડિગ્રી હોય છે તાપમાન. એન્ટાર્કટિકામાં વોસ્ટોક સ્ટેશન દુનિયાનું સૌથી ઠંડુ શહેર છે. તમને જાણીને કદાચ નવાઈ લાગશે કે અહીં તાપમાન -82 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પહોંચી જાય છે. આ જગ્યાનો ઉપયોગ રશિયા રિસર્ચ સ્ટેશનના રૂપમાં કરે છે. એન્ટાર્કટિકામાં વરસાદનો અર્થ થાય છે કે અહીં બરફની ચાદર પર હિમવર્ષાનું થવું. બર્ફીલી હવાઓ પણ એક કારણ છે જેના કારણે અહીં તાપમાન આટલું બધું ગગડી જાય છે. ગ્રીનલેન્ડનો આ વિસ્તાર જ્યાં બસ જોવા મળે છે બરફ જ બરફ. જમીનનો નથી દેખાતો કોઈ ભાગ. દુનિયાની સૌથી ઠંડી જગ્યા પૈકીના એક નોર્થ આઈસમાં તાપમાન -66 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે અહીં તાપમાન એકદમ ઠંડુ રહે છે. કેટલાય દિવસો સુધી અહીં સૂર્ય દેવતાના દર્શન પણ દુર્લભ થઈ જાય છે. કેનેડાનું યુકોન પણ દુનિયાના સૌથી ઠંડા પ્રદેશોમાં આવે છે. અહીંનો નજારો સુંદર અને બર્ફીલા પર્વતો આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહે છે. ગરમીઓમાં તમે આ સુંદર શહેરમાં ટ્રેનની સફર કરી શકો છો અને રોકી માઉન્ટેન પર ટ્રેકિંગની મજા પણ માણી શકો છો. જો કે ઠંડીમાં અહીંનું તાપમાન -62 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. ઠંડીઓમાં અહીં ઘરની બહાર નીકળવું એટલે યમદૂતને આમંત્રણ આપવું. દુનિયાના સૌથી ઠંડા શહેરોમાં ગણાતા આ શહેરનું તાપમાન -51 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. અહીં સ્કી રિસોર્ટ ખૂબ લોકપ્રિય છે. જે લોકોને સ્કી કરવાનું પસંદ છે તેમના માટે આ એકદમ પરફેક્ટ જગ્યા છે. આ શહેરની સુંદરતા બરફથી ઢંકાયા બાદ ખૂબ વધી જાય છે. ત્યારબાદ તમે ફેઝર નદીને કોઈ પણ ખૂણામાંથી જોઈ શકો છો. અહીં ટુરિસ્ટ માટે એડવેન્ચર એક્ટિવિટીના વિકલ્પ હાજર છે. હાર્બિન ચીનનું એક બર્ફીલું શહેર છે. અહીં તમને યુરોપીય અને રશિયાના કેટલાય સ્મારક અને કિલ્લા જોવા મળશે. આ ઠંડા શહેરમાં લાખો લોકો રહે છે. અહીં તાપમાન -56 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહે છે. ક્યારેક ક્યારેક તાપમાન તેનાથી પણ નીચે જોવા મળે છે. અહીં પ્રવાસીઓ માટે સ્નો ફેસ્ટિવલનું પણ આયોજન થાય છે, જેના કારણે આ શહેરનું આકર્ષણ વધી જાય છે. કેનેડાનું ઓટાવા શહેર પણ દુનિયાના સૌથી ઠંડા શહેરોમાં સામેલ છે. અહીં ઠંડીની મોસમમાં પ્રવાસીઓની ખૂબ ભીડ જોવા મળે છે. અહીં જાન્યુઆરી મહિનામાં તાપમાન -52 ડિગ્રી કરતાં પણ નીચે ચાલ્યું જાય છે. અલાસ્કાના બેરો શહેરનું તાપમાન
-40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પહોંચી જાય છે. આ શહેર અલાસ્કાના ઉત્તરમાં આવેલું છે. શિયાળામાં આ શહેરનો નજારો જોવાલાયક હોય છે. આ શહેર પણ દુનિયાના સૌથી ઠંડા શહેરો પૈકીનું એક છે. તો આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.